جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر نے اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہاسپٹل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلی اور دوسری جو ویو آئی تھی اس کے اندر اپنے ناظرین کے لیے ہم نے جو طب کے اندر اب گھریلو ریمیڈیز کے اندر گھر پہ بیٹھ کے آپ کون کون سی ایسی چیزیں اشیاء کھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں، ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب ہیں، کافی کرونا کے حوالے سے ریسرچ بھی کی ہے اور بہت سارے کیوے بھی لاسٹ ہم نے ان کو پروگرام میں بلایا تھا، انہوں نے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ان کو بتایا بھی تھا۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا صدیقی صاحب نے۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقی صاحب، یہ جو تیسری جو لہر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی خطرناک ہے، اور کئی کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جی علامات اس وقت ظاہر ہوئیں کہ جب اندر پھیپھڑوں کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا اس وائرس نے، اور پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اب اس جو خاص قسم جو میٹوٹ ہوئی ہے اس کو کیسے نپٹا جائے، اور گھر کے اندر بیٹھ کے خاص جو کیوے ہیں، کوئی ایسی ادویات ہیں، کوئی ایسی کوئی چیزیں آپ نے کو تیار کی ہیں، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم عثمان بھائی۔ پہلے بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیا گیا کہ پہلی ویو جب آئی اس ٹائم یہ ایک تھا کہ جی شیر آ گیا، اور اب واقعی شیر آ چکا ہے۔ یعنی کہ پہلے لوگوں نے احتیاط کی تھی، ڈر خوف تھا ان میں، اور اب لوگ بے احتیاطی سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کیجولیٹیز بھی بڑھ رہی ہیں، اور گھر ہر دوسری تیسری گلی میں جو ہے نا یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے پہلے بھی عرض یہی کیا گیا تھا کہ امیون سسٹم کو مضبوط کیا جائے، قوت مدافعت کو مضبوط کیا جائے، تاکہ یہ وائرس باڈی میں آئے تو وہ اثر انداز نہ ہو، وہ کیریئر پوزیشن میں رہے اور وہیں دفن ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس پچھلے ایک سال سے لے کے اب تک جتنے مریض آئے ہیں ان پہ مختلف مشاہدات ہوئے، اور ان کی مختلف قسم کی شکلیں سامنے آئیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یاد ہوگا پچھلے سال جب آپ نے پروگرام میں بلایا تھا، دعوت دی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ خالی آپ کے لنگز کے ریسیپٹر پہ ایکٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ سٹمک میں بھی ایفیکٹ کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے اس ٹائم بھی کی تھی، اور اب میں آپ کو صرف مختصر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری باڈی کے جس شخص کا جو آرگن ویک ہے، قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے یہ پوری باڈی کی قوت مدافعت ڈاؤن کرتا ہے، اور اس آرگن کی بیماری کو ایگریویٹ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے تو وہ اس کی کڈنی کو فیلئر کی طرف لے جاتا ہے، اگر کوئی سانس کا پیشنٹ ہے، ایستھما کا پیشنٹ ہے، الرجی کا پیشنٹ ہے، وہ اس کے لنگز پہ اٹیک کرتا ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک بات اس وائرس کے حوالے سے حضرت یہ ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لنگز 50% 70% ڈیمیج ہو چکے ہیں، جہاں بہت کم موقع ہوتا ہے سروائیول لیول آپ کا جو ہے نا سروائیو کر سکیں آپ۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے پچھلے جو سالوں سے اور اب تک ایک کامیاب ہمارا ایک قہوہ ہے جس کے اندر 9 چیزیں ہیں، اور وہ ہم نے پچھلی بار 7 چیزوں کا بنایا تھا، اب 2 چیزیں ہم نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اور اس میں میں اپنے ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ لکھ لیں۔ یہ پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، لاکھوں روپیہ دے کے بھی ہمارے کئی لوگ ابھی پچھلے دونوں ایک ہاسپٹل میں 7-7 8-8 لاکھ روپیہ بھی لگ رہا ہے، اور لوگ مر بھی رہے ہیں، اور ہماری سکسیس نہیں ہو رہی۔ تو خدا کے واسطے جو حفظ ما تقدم جو طب کے اندر اچھے قسم کے نسخے ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے اس بیماری سے بچ سکیں، اس میں ایک 9 چیزوں کا کعوہ ہے۔ بتائیے۔ ایک برگ بانسا ہے، یہ میرے پاس یہ میں لے کے آیا ہوں، یہ برگ ہیں بانسا کے، یہ ہر برگ بانسا تو پتہ ہو گیا نا جی؟ جی بالکل، یہ اس کے پتے ہیں۔ اگر یہ ناظرین کو نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً لے لیں، اگر ہم ایک، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مکمل کوڈ، 1 پاؤ یہ لے لیں، پورے گھر کے لیے آپ استعمال کرائیں، بلکہ پورے خاندان کو آپ اپنے استعمال کروائیں۔ 1 پاؤ برگ بانسا لے لیں۔ اس کے بعد ملٹھی ہے، یہ عام سی چیز ہے، پانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، گھروں میں گلے کی ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے، لکڑی کی طرح۔ جی لکڑی کی طرح۔ یہ حضرت یہ بھی 1 پاؤ لے لیں، یہ دونوں چیزیں پاؤ لے لیں۔ ایک دوائی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ابریشم مکشر، چھلا ہوا ابریشم چھلا ہوا، یعنی ابریشم کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے کیڑا نکال لیں، اور مارکیٹ سے بغیر کیڑے والا بھی مل جاتا ہے، تو یہ ابریشم بھی لے لیں۔ یہ انڈے کی طرح چھوٹا سا چھلکا ٹائپ ہوتا ہے وائٹ کلر کا۔ نمبر 4 گاؤ زبان، یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے گاؤ زبان، یہ اس کے پتے ہیں، اگر ناظرین دیکھ لیں یہ گاؤ زبان ہے، یہ درخت ہے، یہ اس کے برگ ہیں، پتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز گل گاؤ زبان، اس کے پھول۔ یہ گاؤ زبان بیسیکلی یہ لکڑی کے زمرے میں اس کی ڈانٹن ہے، اور گل گاؤ زبان اس کے پھول ہیں۔ اسی طرح ہماری جو عمل تاس،
अमलताज। ठीक ये है, लंबी ये लटकी होती है जी दरख्तों के ये दरख्तों पे लटकी होती है अमलताज। इसके अंदर से इसका गूदा भी होता है, वो इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी में। और पुराने वक्त जो हमारे पुराने वक्त के कोहना लोग थे, अतिब्बा थे, वो गले के लिए, पेट के लिए और जलाब के लिए इसको इस्तेमाल करवाते थे। ठीक है, ये इस्तेमाल कर लें। इसके बाद जो हमारे पास है लसूड़ियाँ, ये खुश्क है, इसका अचार भी बनता है जिसको हम सपिस्तान भी कहते हैं, बल्कि हमारे कराबादीनी में मशहूर माजून है लौक सपिस्तान, जो गले के लिए, लंग्स के लिए लुब्रिकेशन भी पैदा करती है, सोडियम इफेक्ट भी करती है। ये उसका मेन जुज है लसूड़ियाँ, ये खुश्क है। ठीक है, और इसके बाद दारचीनी, ये आपको पता है ये छाल होती है दरख्त की, दारचीनी, और अमूमन हमारे आम फैम लोग भी जानते हैं दारचीनी क्या चीज़ है। और आखिर में बादियान खताई, नौवीं चीज़, ठीक, वो जो ये चाय फूल में होते पड़ती हैं। है, जी सब चाय में पड़ती है, कश्मीरी जी चाय में। बिल्कुल, कश्मीरी चाय में भी वो डलती है। सर ये 9 चीजें कितनी हैं। लेनी है? पहले तो आपने 2 चीजें बताई ना, एक बरगे बांसा और मुलट्ठी 1-1 पाव ले लें। ठीक है। अब रेशम, गाउजुबान, गुले गाउजुबान और अमलतास और लसूड़ियाँ ये आधा पाव ले लें। आधा पाव, ठीक है जी, और आखिर की जो 2 चीजें हैं दारचीनी और बादियान खताई, ये आप आधी आधी स्टांक ले लें, आधी आधी छटांक। ठीक। हाँ जी, इन तमाम चीजों को घर में कूट लें, किसी भी हवन दस्ते में कूट लें, किसी में वो रगड़ ग्राइंड कर लें मोटा मोटा। और इसका 1 चम्मच बड़ा, ठीक है, इसका जो दरदरा सा सबूत बन जाएगा, वो 3-4 कप 5 कप कावा बना के वो सारे बच्चे इस्तेमाल करें, सबको पिला दें। ये आपकी नाली, आपके लंग्स के, सबसे पहली बात यह कि ये इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है। इसके अंदर वो चीजें हैं जो कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करती हैं, आपकी बलगम वगैरह जमी है उसको निकालती हैं, बतरीके एहसन खुश्की नहीं पैदा करेंगी लुब्रिकेशन के साथ, ताकि शीर खार बच्चा भी अगर ये कावा पिएगा खराश नहीं पैदा होगी। कितनी बार दिन में ये कावा पी सकते हैं? ये दिन में 2 बार पी सकते हैं। और आप यकीन करें, कोरोना का पेशेंट किसी घर में है, वो ये आजमा ले, 3 दिन के अंदर उसकी सांस तनफ्फुस का जो मामला है, सफोकेशन का जो मामला है, उसके अंदर जो नकाहत कमजोरी है वो इससे दूर होगी। अच्छा, इसके साथ जो लंग्स डैमेज फेफड़े कर चुके हैं और जो स्पॉट बन चुके हैं, कोरोना के मरीज जो ऑक्सीजन लेवल, उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, उसमें किस हद तक ये मावन साबित हो सकता है? जी, हमने उन पेशेंट को भी दिया है जिन्होंने घर में ऑक्सीजन भी लगाई है, और उसमें 50% अगर लंग्स काम कर रहे हैं और ये कावा आप शुरू कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 दिन में वो पेशेंट बिल्कुल सक्सेस रेशो में आ जाएगा और सेफ्टी में आ जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएगा। बाकी जो डैमेज लंग है इनको दोबारा, बाकी जो दवाइयां वो खा रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक एंटी वायरल लग रही हैं, वो अपना इलाज जारी रखें, साथ ये क्या ऐड कर लें? जी, मैं यही लोगों को कह रहा हूं, जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो जारी रखें, उसके साथ ये चीजें ऐड कर दें। ये एक जिसे आप कह लें एक घर की रेसिपी है, ये एक टोटका है, ये घरेलू चीजें हैं, ये कोई ऐसी नुकसान की चीजें नहीं है। और इसके अलावा पिछले साल मैंने आपको अर्ज किया था 4 चीजों का मुरक्कब जो सफूफ, जिसमें हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट शीरी के बारे में मैंने कहा था कि इसका पाउडर बना लें। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट शीरी, किस शीरी, जिसको जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जातुल जनब का पेशेंट है, पसलियों का मरीज, नमूनिया का मरीज है, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने हदायत फरमाई है कि इसको इस्तेमाल करवाएं। और दूसरा जैतून के बारे में कहा गया है कि जैतून, जो नमूनिया का पेशेंट है उसको जैतून मले भी और इस्तेमाल भी कराएं। और अगर जैतून को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये बताइएगा। जी, जैतून का ये है कि ऑलिव्स भी मिल सकते हैं, ये जो आपको पता है आम डिपार्टमेंटल स्टोर से, एक ग्रीन भी होते हैं, ब्लैक होते हैं। जो ग्रीन ऑलिव्स हैं वो बच्चों को एज अ सैलेड खाने के बाद 3-4 दाने बच्चे खा ले, अगर वो नहीं। और उसके अलावा दूसरी सूरत ये है कि ½ टी स्पून इसका रोगन खालिज अगर मिल जाए, वो आप इस्तेमाल करवाएं बच्चों को। आजकल तो पाकिस्तानी भी मिल रहा है। हाँ जी जी, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी पैदावार हो रही है, मिल रहा है। अच्छा हकीम साहब, एक कॉन्सेप्ट लोगों का पहले जो वेव आई थी उसमें तक सना मक्की का कहवा इतना पिया गया इस बीमारी के दौरान, सना मक्की के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो जरा बताइएगा जरा, ताकि लोगों को पता चल जाए। सना मक्की जो है शिफा कुन जड़ी बूटी है, लेकिन इसका जो मेन इसका मैकेनिज्म है, जो मोड ऑफ एक्शन है, वो हमारे इंटेस्टाइन पे होता है, आंतों पे होता है। यानी ये हमारी बॉडी के जितने भी कोहना तिब्बा और जो मौजूदा तिब्बा हैं, वो आंतों की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो हमारे मुख्तलिफ एक्सेप्ट से देखें तो बाज़ औक़ात बैक्टीरियाज, वायरसेस जो हैं वो स्टूल के जरिए भी खारिज किए जाते हैं। तो लेकिन हम लोग इसके खिलाफ नहीं थे कि सना मक्की इस्तेमाल ना करें, शिफा कुन जड़ी बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक है प्रॉपर्टीज इसकी। ये बहुत शुक्रिया हकीम साहब, वक्त की तंगी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। दिल तो कर रहा था कि और आप नाजरीन को गाइड करें इस हवाले से, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इसी नोट के साथ जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह पीर को फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।